ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बैक स्ट्रेट करते हुए आप चेयर पे बैठे हैं तो सीधे बैठ जाइए आगे की ओर। गहरी सांस लेंगे 3 बार, डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करेंगे कपालभाति। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। पहले 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। गहरी सांस लेंगे एक बार,
रिलैक्स। अभी हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर एंडिंग भी जो है लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अब अभी इसको हम फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपने लंग्स से भरेंगे और सांस छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे झटके के साथ। इस एक्सरसाइज से हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज डेली जरूर करें 5 मिनट। अभी हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए जो है एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की पोजीशन घुटने में, गहरी सांस लेंगे, स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हुए पहले गहरी श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए। उद्यान बंध, नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए। और मूल बंध जो है मूलाधार चक्र, गुदाद्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, सांस छोड़ने के बाद। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास।
एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से, और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की, एक बार और। एक मिनट साइलेंस में। कल हम जो है बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है साथ में बिछाने के लिए, नीचे बिछाने के लिए कुछ लाइएगा, चटाई या तो योगा मैट या तो बेड शीट। बैक पेन के लिए कल लेट के जो एक्सरसाइज करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बाबा का थैंक्स करेंगे जो इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य दिया हमें।
बनने की दिल में लाखों गुंजन है, जैसे सागर में लहर लहराए, यूं ही सांसों में मंथन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले, सदियों की चाहत जाग उठी, जैसे हजारों दिए जले, सब कुछ अच्छा लगने लगा है जब से तेरे प्यार में पले, जब से मिले हो बाबा तुम, महका जीवन ज्यों चंदन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। छलक रहा है बाबा तुम्हारे नैनों से रूहानी नूर, छलक रहा है बाबा तुम्हारे नैनों से रूहानी नूर, मन में है मोतियों की माला, इस जिगर में तेरा सुरूर, दिल के आंगन में बाबा तुम्हारा करते सदा अभिनंदन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है, जैसे सागर में लहर लहराए, यूं ही सांसों में मंथन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है बाबा तुम सा बनने की दिल में लाखों गुंजन है। बाबा मेरी जान ओम शांति।
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಜಸ್ಟ್ ಜಡ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮುರಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅಂದರೆ ಅಚಲ, ಸ್ಥಿರ, ತಾಳ್ಮೆ, ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳೋದು. ಬಾಬಾ जड़ चित्र क्यों आकर्षण करता है? पवित्रता और रमणीकता दो गुण है. ಎರಡು ಗುಣಗಳ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ರಮಣೀಕತೆ ಏನಿದೆ. ರಮಣೀಕ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಅಮಾಷೆಗಳಲ್ಲ. ರಮಣೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯರನ್ನ ಖುಷಿ ತೃಪ್ತವಾಗಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಮಣೀಕವಾಗಿರೋದು. ದೇವತೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಮ ಸೀಮೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಭಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಖುಷಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ಖಜಾನೆಗಳ ಖುಷಿ, ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಕಡೆ, ಬಾಬಾವ್ರ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆ ಆತ್ಮಭಾನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಯರ ಕಡೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. मीठे बच्चे अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे. बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होना चाहिए. ಭಗವಂತ ರಮಣೀಕ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲಫ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ಬೇ ಅಂದರೆ ಬಾದ್ಶಾಹಿ, ತಂದೆ ಕೊಡೋ ಆಸ್ತಿ. ಸದಾ ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ರಮಣೀಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ತಂದೆನೂ ರಮಣೀಕ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಗಿಣಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಣಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಾನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳೇನು, ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, 14th ಮುರಳಿ ನೇನು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ರಮಣೀಕ, ಸೊ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೂ ಹಾಗೆ ರಮಣೀಕವಾಗಿರೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ರಮಣೀಕ, ಹಂಗೆ ನೀವಿರಿ. देवताओं के चित्र की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है. रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है. देवताओं में विशेष पवित्रता का विशेष गुण है. अंडरलाइन परम पवित्रता सत्युगदल्ली. जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते हैं. अभी तक भी झुक रहे हैं ना. रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं. सर्व दैवी गुण है और सदा खुश रहते हैं. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಮಣೀಕ ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳಿದೆ. ರಮಣೀಕತೆಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಖುಷಿ, ಆ ನಶೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಹದ ನಶೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಖ
ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೊಳಪು ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾರೇ ನೋಡ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ಪ್ಯಾಸಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗುಣ. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಇದುವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯರು ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ. ರಮಣೀಕರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅವರು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಊಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಂದು ಖುಷಿ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಖುಷಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು, ಕೆಲವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ. ನೀವು ಪುನಃ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 100 ಅಲ್ಲ 1000 ಸಾರಿ ಓದಿ 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 ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಗ್ರಹಣನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಥರ ಹೊರಟೋಯ್ತು. अटेंशन प्लीज. ओम शांति. आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है. ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होना चाहिए. देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी. सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते. फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर. रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿಲನ. ತಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಮುಖ ಮಿಲನ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಖ. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಷ್ಟು ರಮಣೀಕ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ದೇವತೆಗಳು ರಮಣೀಕ. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸದಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಸುಖ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ, ತನ್ನ ಖುಷಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ರಮಣೀಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವತೆಗಳ ರಮಣೀಕ, ರಾಜಧಾನಿ ದೊಡ್ಡದು. ಎಲ್ರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏಕರಸವಾಗಿ ರಮಣೀಕ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ರಮಣೀಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಾದಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಸುಖ, ಉಮಂಗ್, ಅದು ರಮಣೀಕ. ಅನ್ಯರನ್ನ ಆ ಥರ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? ಬರೀ ಬಾಬೋರ್ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಮಣೀಕವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸುಬೊಟ್ಟಾಗೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಆನಂದದ ಖುಷಿಯ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳ ಖಜಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಬಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಜಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಆನಂದ, ಅದು ನೀವೆಷ್ಟು ಆತ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಮಣೀಕವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಇದೆ.
ಈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ आदि रमणीक है, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की, क्योंकि इनों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है। तो ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೃಷ್ಣಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಎರಡೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಪವಿತ್ರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉನೋಂಕೆ ಚರಣೊಮೆ ಗಿರ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಹೋಗಿ ತಲೆಬಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, कितनी उनमें ताकत है, बल सन्यासी है, परंतु वो देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. उनमें कशिश पवित्रता की है, वो कशिश उनों की अभी तक भी चल रही है. ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ರಾಜರಿರಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಶಿವನ ಮುಂದೆ, ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ, ದೇವಿಯರ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ತಲೆಬಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರ್ ಅಭಿ ತಕ್. तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होना चाहिए, जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे. ಏನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ, ಆ ಈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಖುಷಿಯ ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟು ಪರಂ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆಯ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಮಾರಿ सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना. भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की कशिश होंगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है. तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते. यात्रा में पवित्रता जरूर होती है, पवित्रता में ही कशिश है. पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है, ये तुमको अभी पता पड़ा है. ನೋಡಿ, ಬಾಬೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದ ಈ ಪರಂ ಪವಿತ್ರತ ಏನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ತಗೋತೀವಿ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಬಂತವರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಾಬೂರ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ಪಡಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸೋದೇನಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಾಬೂರ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ. ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯಿ. ನೆನ್ನೆ 3 ಪದ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರ. ಏಕ್ ಬಾಪ್ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಲೀಕ, ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. तो ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है,
उनकी ऑक्यूपेशन को तो तुम जानते हो, उन्होंने कितना बाप को याद किया होगा. ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಾಬಾ ನಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಾದ್ರೆ ಅವರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಬುರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. तो जरूर राजयोग से ही पाई होंगी. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो, बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ರಾಜಾಯಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ತಂದೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏತೋ ತುಮಕೋ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ ಯಹಾ ಆಯೋನ. ಏನಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ? ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है. तो ये गुण सदैव रहना चाहिए. सदैव हर्षित मुक्त रहो. सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेंगी और इससे रमणीक बहुत होंगे. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು? ಅದೇ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಓದಿಸ್ತಿರೋದು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಅವರೇ ಓದಿಸಿ ರಾಜಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಹರ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹರ್ಷಿತ ಮುಖ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣವಾಗಬೇಕು. ಹರ್ಷಿತರು ಯಾರಿರೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಸದಾ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಾಬನ್ ನೆನಪೇನಿದೆ, ಬಾಬನ್ ನೆನಪೇನಿದೆ, ಪವಿತ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬನ್ ನೆನಪೇನಿದೆ, ರಾಜಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ತರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ತಬ್ ಬೇಕಿ, ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಿ ಬಾದ್ಶಾಹಿ. ಆಸ್ತಿಯ ನೆನಪುನು ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಸೆ ರಮಣೀಕ್ ಬಿ ಬಹುತ್ ಹೋಂಗೆ. ತುಂಬ ರಮಣೀಕವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣವಂತನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನನಗೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಮೆಹಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮೆಹಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ 5-6 ವಿಮಾನಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಗುಣ ಇಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ? ಅಚಲ, ಸ್ಥಿರ, ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ನಿರ್ಮೋಹಿ, ನಿರ್ಲೋಭಿ, ನಿರ್ಭಯ, ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ರನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. तो तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे. यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाएंगे. ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं. ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए. फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वो कोई सदैव साथ नहीं देती है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅಮರಪುರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ 21 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾಗಿ. वो कोई सदैव साथ नहीं होता. ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಂತೂ ಅದು ಓಟೋಯ್ತು. ಏನು ಅಷ್ಟು ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ,
तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ाने वाला भी साधारण ही रहेंगे, तो पढ़ने वाला भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएंगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितना साधारण है, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवास में है। ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡ ಧಾರಣೆ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರ? ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ಹರಿದೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ 80 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಿ, ಶೋ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಶೋ ಬೇಡ? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ವನವಾಸ ಅವಿ ತುಮಕು ಜಾನ ಹೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಲ್ತಾರ್ ಮೇ ಕಿಸ್ಕೋ ದೇಖಾ ಉಸ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ದೇಖಾ. ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ದೆ? ಪರಂ ಪವಿತ್ರ ವಜ್ರ ನೋಡ್ದೆ, ಈ ಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನನ್ನು ನೋಡ್ದೆ. तो ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है. वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है. तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है. तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का या कपड़ों का आदि का ना आए. किसको हल्की साड़ी है, दूसरों को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी, तो क्या चलता है ना, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में आई नहीं, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए. बल बर्तन मांजते रहो या कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो वो झट उनको अलफ की याद आ जाए. ಯಾದ್ ದಿಲಾವ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪು ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತೀರ, ಶೋ, ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವಂತೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾದಿ ಬರ್ಬಾದಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಾಬಾವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ರಾಮ್ಪುರಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ, ಅರ್ಥ ರಾವಣಪುರಿಯಿಂದ ರಾಮ್ಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯ ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪರಿರ್ಬೇಕು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಬಂತು ನಾವು ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಅದು 28 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ನಡೀತು. 25 ರೂಪಾಯಿ, 30, 35, 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸೊ ಹಂಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಕೋರ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆ ತರಹ ಬಾಬವ್ರು ಹೆಂಗೆ ದಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಕೋರ ಕಪಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೋರ ಕಪಡ ಫ್ರಾಕ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಾದಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸರೆಂಡರ್ ಧನ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದಾದಿಗಳ ಸರೆಂಡರ್ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಲೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಿದ್ದೀರಾ, ಭಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕು. तुम्हारा वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे. इनमें कितना ऊंच ज्ञान है. ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಾದಿಗಳವಾಗ ಎಂಥದ್ದು ಕೋರ ಫ್ರಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ಬಿಡ್ದು. ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ ನಶೆ. ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ, ಸಾಧಾರಣ ಬಟ್ಟೆ, ನಶೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆಗ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಯೋಗ तो गीता का ज्ञान है, तो ऐसा नशा चढ़ता है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್, ಭಗವಾನ್ ಶಿವ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆ. ರಾಜಯೋಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ರಾಜಯೋಗ. ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಿದ್ಯಾ ನಶೆ? ಕ್ವಶನ್ನು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಶೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ, ಈಶ್ವರೀಯ ನಶೆ, ನಶೆಯಿಂದೆ ನಶೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರತ್ನಗಳನ್ನ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ. कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ. योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा. तो वंडर खाएंगे कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत. फिर कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगा ही नहीं. जैसे तुम वाणी से परे हो, वो भी वाणी से परे हो जाएगा. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸವರು ಬಂದರೆ ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶದ ಲೈಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಶರೀರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ವಾಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೃದಯ ಪುಷ್ಪ ದಾದಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡೆಗಳಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, 350 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟನ. ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಚ್ಚಿ ಜಾವೋ ಕೊಯ್, ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಂಗೆ ಬಾಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಐಸಾ ವಿದೇಹಿ ಓಕೆ ಜಾವೋ ಉಸ್ಕೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೋ ಜಾಯೆ, ತುಮಾರ ಶರೀರ್ ಪರ್ ಕೋಯಿ ನೈ ದೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಪ್ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀನ್ ಆತ್ಮ, ನೀನ್ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ದೇಹಬಾನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ನೀವು ಮಕ್ಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಇಷ್ಟು ನಶೆ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ?
आ, कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हो। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्यूरिटी और याद में रहने से ही जौहर आती है। ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿಷ್ಟು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರೇ ಅಕ್ಕಂದಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗೋ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏಕದಮ್ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ನಶೆ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಲ ಬೇಕು. ಯಾದಕ ಜೋಹರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಯೋಗದ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೂಗು ಕುಯ್ಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತನ್ನ ಮೂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ತನಗೆ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है, ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। हे बाप की याद, बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को बाप से शक्तियां मिलती है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದನೇ ಪವಿತ್ರರಾಗೋದು. ಬಾಬಾ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಧನ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ MA BA ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನವಂತರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಧನ, ಸ್ಥೂಲ ಧನವಂತರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೀ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಬೇಕು, ಪವಿತ್ರತೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಫೇಮಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಂದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಂದನೇ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು. ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, ತಂದೆಯ ನೆನಪು. बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान है, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए, क्योंकि बेचारे अंधे हैं। अंधों को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है. ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕುರುಡರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳಿಲ್ಲ. ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗ್ ಬರುತ್ತದೋ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ, ನೀವು ಅವ್ರು ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್, ಅವ್ರ ತರಹ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ತಾಕತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನೋ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರನಾಗೋದು ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಸಿಗೋದು. ಅನನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋದು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम सब कुछ जान गए हो, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का अंत
को हम अभी जानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको पहले भी पता था। क्या हियर नो इविल सी नो इविल चित्र क्यों रखा है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते है, अभी तुम समझते हो. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೀಗ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಏನಂತ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರಿಗಿದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಯರ್ ನೋ ಇಲ್ ಸಿ ನೋ ಇವಿಲ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया. ಕೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ. ನಾನು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. रोज रात को अपना पोता मेल देखना है. बाबा व्यापारी है, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है. गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है. ना वो सौदागर होते, व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो. तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो. गाठा है यहाँ फायदा है. सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर है, रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋತ ಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನುಕ್ಸಾನು ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಈ ಆತ್ಮನ ನುಕ್ಸಾನು ಫಾಯ್ದಾ ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಾನು ರತ್ನಾಗರ್, ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई श्रूढ़ बुद्धि नहीं है. एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं. जोली में छेद से निकल जाता है, जोली भरती नहीं. बाप कहते हैं धन दिए धन ಕೂಟೆ. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೂಢ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೂಢ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರಿ, ಬಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿದೆ, ಹೋಲ್ ತುತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೋಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ಧನ, ಶಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಗಳ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅವಿನಾಶಿ ಧನ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ. अविनाशी ज्ञान रत्नಗಳು बाप है रूप बसंत. आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो. आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है बल आत्मा छोटा है. ತಂದೆ ರೂಪ್ ಬಸಂತ್, ಓ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನದ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನೀವುನು ತಂದೆಯ ತರಹ ರೂಪ್ ಬಸಂತ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಆತ್ಮನ ರೂಪ ಬಲೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ರಿ. उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है. सोमनाथ की भक्ति करते तो इतने छोटे स्टार की पूजा क्या करेंगे. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಮನಾಥ, ಈಗ ಬಾಬಾನು ಬಿಂದು, ನಾನು ಆತ್ಮನು ಬಿಂದು. ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. इसलिए पूजा के लिए कितना लिंग बनाते, शिवलिंग जितना बड़ा भी बनाते, यूं तो छोटा बहुत, परंतु मर्तबा बहुत ऊंचा है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಕೆಲವ್ರು ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದೇನೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಬಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ. बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती. ये सब करते नीचे ही गिरते जाते, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं. तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो. कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो. उनको काम मिल गया ना. बाबा ने भी कहा है कि बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो चढ़ते हो. ಕೇಳಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೇನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಏಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏಣಿ ಹತ್ತು ಇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಏಣಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಜಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿ, ಏಣಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರು, ಇಳಿತಾ ಇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಏಣಿ ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತುತ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಇಳಿತೀವಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡುನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಿನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते. फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो. बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हैं. मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है. मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ. बाप कौन है? बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ. 100% एवर प्योर है, सदा ज्ञान सागर, पतिता पावन ಎಲ್ಲದೂ. तो मुझे पतित पावन कहते हो ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇಣಿ ಇತ್ತಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೀಗ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಸಬ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನ, ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನ. ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है. वो कभी घिसता नहीं, चलता ही आता. 84 जन्मों का चक्र फिरता आता. 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है. इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है. बाबा में भी है तो बच्चों में भी है. कितना पार्ट बजाते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಿದೆ. ತಂದೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಬಿ ಮಿಟ್ತನೆ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ. ಇದು ಎಂದೂ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸವಿಯಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶಿ ಪಾರ್ಟ್. आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी. बाबा भी कहते मैं ऐसा बिंदी हूँ. ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते. राज ऋषि होते सूर्यवंशी, चंद्रवंशी,
जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर पर बैठे हैं, और ये भी जानते हैं हम पुरुषोत्तम संगम युग, संगम युग में है ना। ಸದಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬೇಹದ್ದಿನ ತ್ಯಾಗಿ ವೈರಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜಋಷಿ, ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗಿ, ಇಂತಹ ರಾಜ ಋಷಿಗಳೇನೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಯಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ರಾಜ ಋಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋರು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀವಿ, ಈ ತೀರದಿಂದ ಆ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಂಗಮ್ ಯುಗ. जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया, लेकिन वया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था, ಇದು ನಿಶ್ಚಯದ ಮಾತು. ನಾವೀಗ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ವಯ ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಸದಾ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಭರತ ಖಂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. अब फिर से योग बल से अपने राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हो। तो बाहुबल से कोई नहीं पा सकते, ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं, शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ಜಾಗ್ರಫಿ ಸುನಾತೆ. ತಂದೆ ಬಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಹದ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. तो सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते आए हो ये भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना उतरना इस खेल को, किस खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಏಣಿ ಇಳಿದು ಬಂದ್ವಿ, ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ರಹಸ್ಯ. 3 ಲೋಕಗಳ ಸ್ಥೂಲವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ಮೂಲವತನ, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹೇ ಕಿ ಕೈಸೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಹೋತಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇವತೆಗಳದೇನೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಾಯಿ ಪಾರ್ಟ್, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಟ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಜೀತೆ ಜೀತ್, ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಹಾರೆ ಹಾರ್. ರಾವಣ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೋಲಲ್ವಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಚ್ಚಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬೂರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಶೆಯಿಂದೆ ನಶೆ ಏಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा. कितना थैंक्स बोलना है. हाँ, ಎಷ್ಟು ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಧಾರಣೆಗೆ. ಅಭಿ ಹಮ್ ವನವಾಹ ಮೇ ಹೇ
इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। ಈಗ ನಾವು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಭಿಮಾನ, ದೇಹದ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ, ಇನ್ಯಾವ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ. ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಸದಾ ನೆನಪಿನ ನಶೆಯಲ್ಲಿರಿ. ನಂಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಋಷಿ ಮಾಡಿ ರಜಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಋಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತರ ಪವಿತ್ರನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಪಾವನ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಿನ್ ತರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜಿನ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಹಮ್ बेहद के त्यागी और राजऋषि है, इसी नशे में पवित्र रहना है. ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है. सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है. ನಾನು ಬೇಹದ್ ತ್ಯಾಗಿ ರಾಜ ಋಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡು, ಸ್ಮಶಾನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮರಾಜ ಋಷಿ, ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಧನದಿಂದ ಭರ್ಪೂರಾಗಿದ್ದು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾಗರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದ್ರದ್ದು ಪೋತ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ರತ್ನಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರತ್ನಗಳು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ. वरदान, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भवा. ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಜಯಿ ರತನ್ ಭವ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೆನಪಿನ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಾಡವರೇ ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳು. ಬಾಬಾ 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 ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹರಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. सर्विसबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है. लगा हुआ ही पक्का ना, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए. तो अधिक बाबा हेळोದು, याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगे. फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होंगी. इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन है, तो हर कर्म में विजय समाया हुआ है. ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ವಿಜಯದ ತಿಲಕ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಿಜಯೀ ಭವ ಅಂತ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆನಪಿನ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಫಲತೆ 1000 ಗುಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಜಯೀ ರತ್ನ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯ, ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯದ ನಶೆ, ನಿಶ್ಚಯ. ನಾನು ಯಾರ ಮಗು, ನಂದು ವಿಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವಿಜಯ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್. जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है. अटेंशन प्लीज. ಯಾವ ಸೇವಾ, जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे. ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಸೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದನೇ ತನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಬೋಜ, ಹೊರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ವಿಧಿಯೇ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ವಿಧಾನ, ಅದರ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಯೋಗ, ತನ್ನ ಯೋಗದ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತೀರಾ? ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಜಯೀ ಭವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸರ್ವೀಸ್, ಹೊರೆ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನಂದರು? ಅಲಫ್ ಅವ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ರಮಣೀಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಣಿ ಹತ್ರಪ್ಪ ಇಳಿತಾ ಇರ್ರಪ್ಪ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿ ನಿರಂತರ ತಂದೆಯ ನೆನಪು, ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ರಮಣೀಕ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂಗೆ ರಮಣೀಕವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಏನಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಎಲ್ರೂ. ಕಬಾಸುರ, ನೆನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ತುಂಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂಟ್ರೋಗ. ತುಂಬಾ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಚ್ಚರ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಹೋದವರು ಮನೆಗೆ ಮುದುಕರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಚಮಚ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.